बहुत धन्नवादी हाँ भी साढ़े सदे के उपर बड़े शॉर्ट नोटिस से तुसीं इत्थे आए हो। दूसरा मैं तुहाडे कोल माफ़ी का खासगार हाँ, मैं असीं थोड़े जे लेट हो गए हाँ क्योंकि चंडीगढ़ के कोल ही सड़क बनन करके काफ़ी ट्रैफिक जाम सी। हुण असीं गल जिस करके असीं दिल्ली तो आए हाँ, असीं पंजाब के 2-3 शहरों हो चुके हैं। असीं प्रैस कॉन्फ्रेंस की है तो चंडीगढ़ एक मैट्रोपॉलिटन सिटी भी और बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जो कुछ हालात दिल्ली के विच बीते दिनों होए ना, वो हालातों बारे जानकारी देना साडा रूबरू होकर फर्ज बनता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के इतिहास के विच या मैं समझदा भी हिंदुस्तान के किसी भी गुरुद्वारे दे विच गुरु दरबार दे विच पुलिस कदी एंटर नहीं हुई। मैं जरा बेनती करनी चाहांगा भी गल्लां ना कीतियां जाण, वो ध्यान हट जाता है। गुरु दरबार दे विच ये पहली बारी पुलिस आई है। पैरीफेरी दे विच तां सन 56 विच भी पुलिस गई, 86 विच भी बरनाला हुकूमत वक्त गई, पर 22 जनवरी को गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे गुरु दरबार दे विच पुलिस की एंट्री हुई बावर्दी। उन्हां दियां जेबां दे विच गलत चीज़ां सन जिहड़ियां कि पा के बंदा गुरु दरबार विच नहीं जा सकता, और सारा गुरुद्वारा कंपलैक्स एक छावनी दे विच बदलिया होया सी। और इस तरह का महसूस हो रहा सी जिस तरह दे विच राइट कमांडो आए हुए सन आटोमैटिक वैपन लैके, जिवें कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़न वाली है। आए कौन सन? निहत्थे बुजुर्ग साडे वर्गे जिहड़े कि असमर्थन किसी भी चीज़ तो, उन्हां वास्ते एक कमांडो फोर्स जिहड़ी है, जिहड़ियां कि 6 बसां असीं गिनती कीतियां सन, बाहर खड़ियां सन राइट पुलिस दियां, और उन्होंने गुरु की हजूरी दे विच सानू होर मैंबरां नूं जो साडे नाल ही बैठे इन्हां धक्के सानू धक्के मार मार के पुलिस ने बाहर कढ़िया। और फिर जो भी जिसनों भी बिठाना सी प्रधानगी के पद उपर अपने ठप्पे ला के वो डब्बे च बंद करके डिकलेयर करते हैं। इतनी नंगी चिट्टी मुदाखलत धर्म दे विच और गुरुद्वारे दे विच असी इस तो पहला ना हुई है तो ना ही गुरु महाराज करे ये दिखावे। इसका सबसे अफसोसनाक पहलू यह है बई जेड़े सिख कौज वास्ते अपने आप को पेश करते हैं दुनिया दे विच और प्रैस दे विच, वो कहते नहीं श्रोमणी अकाली दल की बनतर ही तां हुई सी भी सिखां दी हकों की राखी करने वास्ते, गुरुद्वारियां दी हकों की राखी करने वास्ते, रहत मर्यादा नूं कायम करने वास्ते। होया कि है उसे अकाली दल का श्रोमणी कमेटी का प्रधान हरजिंदर सिंह धामी अपने मैंबरों समेत ये 29वें नंबर पर दस्तखत है गए, ये पुलिस नूं कॉल कर रहे हैं भाई तुसीं आओ और इत्थे दखल दे के सानू साडे ओहदियां ते बिठाओ। गल सिर्फ इतनी कुछ है भाई चोण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चोण प्रक्रिया शुरू होंदियां ही प्रो टाइम चेयरमैन डिकलेयर करता है मैं ये चोण जिहड़ी है रेज ऑफ हैंड्स करांगा, ओपन करांगा। असीं उन्हें कहा दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन च लिखा हुआ है बाई सीक्रेट बैलेट। डायरैक्टर इंटरवीन करता है तो वह मनता है, कहता जी सीक्रेट बैलेट होएगी, आप ही अनाउंस करता है
कोई वोट किसी को दिखाएगा नहीं, कोई वोट ते निशान नहीं लगाएगा, उसे पेन नाल लिखेगा जेड़ा पेन उत्थे पिया होया है। अपना पेन भी यूज नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की उलंघना होएगी तो असी उस वोट को इनवैलिड कर देंगे। पहली वोट पैंदी है ठीक पै जाती है, दूसरी वोट ते वो जड़ा शख्स है वो डिफेक्ट करके गया सी और असी समझते हाँ और साड़ी जानकारी जो मुताबिक है भी अद्धे कुछ ने ले हुए सन, उन्हें वोट उन्होंने दिखा दी जी, ए देखो जी मैं वोट पा दी है। और मैं जो भी गल कह रहा ये रिकॉर्ड दे विच है, बिल्कुल रिकॉर्ड के उपर है। सारी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट को भी है, साडे कोल भी है, पुलिस को भी है, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को भी है। और जिस वक्त वोट दिखाता है उस वक्त फुल पब्लिक व्यू के विच रोला पैना लाजम सी। साडी दो ही गल सी भी इस वोट नूं तुसीं जिहड़ा हैगा इनवैलिड करार दे दिओ। इत्थों जिहड़ी हैगी स्टेलमेट शुरू हो जाता है, स्टेलमेट का अंत नहीं हो गया। डायरैक्टर ने इत्थों तक कह दिता भी ये वोट इनवैलिड हैगी। हरमीत सिंह कालका उसनूं कहता है तू कौन होंदा भी दखल देने वाला, तू बाहर चला जा। डायरैक्टर ऑन द बिहेस्ट ऑफ हिज हाई ऑफिसर्स वो कहता जी मैं नहीं दखल देंगा। हालांकि उसनूं कहा जब तू हाथ खड़े करके चोण करा रहा तो तू इंटरवीन कर गया, तो हुण क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा? तो क्यों किया सी इंटरवीन हाथ खड़े नाल होण देंदा क्यों? और इस धामी साहब एक नवा शगूफा छोड़ देते हैं। नवा शगूफ है जी गुरु ग्रंथ साहब अगे जी पर्ची पा लो। मैं कहा धामी साहब पर्ची तुसीं पानी है, लेट यू स्टार्ट। तुसीं प्रधान हो श्रोमणी कमेटी दे, क्योंकि अज तुसीं नवीं पिरत पानी शुरू कर रहे हो, सिखां नूं आह्वान कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडो, पर्चियां पाओ। लेट यू शुड स्टार्ट, वाई आई शुड स्टार्ट? तुसीं वड्डे है हो। कहना मैं क्यों करा जी? मैं कहा फिर कहंदे क्यों पे हो? जब हल हैगा इस गल का, यह नहीं है भी जिहड़ी घटना हो गई उसका हल नहीं हैगा। हल है। हल की हैगा? उस वोट को इनवैलिड करार दे दो, बाकी वोटिंग करा लो, या वोट इलैक्शन पोस्टपोन कर दो, 3 दिन बाद फिर करा लो, क्योंकि उससे सारी उम्र का बैन तो लगा नहीं होया, उससे तुसीं वोट पवा लेना। मगर इन्हों कोई भी वैलिड शर्त जिहड़ी सी पसंद नहीं सी। और धामी कहता जी हुण तुहाडे कोल जो होंदा इन्हां नाल करो, असीं देख लांगे जी, असीं खून दीआं नदियां वहावांगे। आई वॉज शॉक्ड। मैं पहली बार उहदे दर्शन किए सन तो मेरिया अखां अगे ना जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा की तस्वीर आ गई। मैं कहा हे गुरु महाराज, इस सिख कौम नाल की भाणा वरतिया है, कित्थे टोड़ा ते कित्थे धामी, अकल का कोई मुकाबला ही कोई नहीं। कहना मैं एडवोकेट हाँ, ही हैज नो सेंस। सब तो वड्डी गल है जी बई मैं इतना वड्डा हादसा होया है, गुरु की इतनी वड्डी बेदबी हुई है। जेड़े उन्होंने मैंबर सन, मेरे को एक प्रेस वाले ने कल पूछा सी बई उत्थे कोई मंदा चंगा बोलिया? मैं कहा मंदा चंगा नहीं, मैं उन्होंने नाम नहीं लाने मैंबरों के। उन्होंने मैंबरों वालों नंगियां मां भैणों दी गालां कढ़ियां गईयां। एक गुरु घर की अत्यंत बेदबी हुई है। और साडा भविख जिहड़ा है, साडी बाकी की जिंदगी जो कुछ असीं देखिया है वो अफसोस के विच बीतेगी कि यह कुछ सानूं देखण नूं मिलिया है इन्हां वालों। और अफसोस की गल है, इतना वड्डा कांड होने तो बाद जिहड़ी सिखां दी रहनुमाई करती पई है पार्टी, सिखां कोलों वोटां मंगदी पई है पार्टी, सिखां दे सहारे राज करन दे सुपने लै रही है पार्टी,
ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਧਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ ਬਸ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਠੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗਈ, ਔਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਬੜੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋੜਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਆਹਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰ देखो जी, गल है कि हरविंदर सिंह ने डिटेल दसिया, पर एक गल तुहानूं दस दईए कि 11 बजे का टाइम से इलैक्शन का, 11:30 बजे इलैक्शन प्रोसैस शुरू हो गया। 50 वोटां पैणियां सन, 13 घंटे वोटां नहीं पईआं। 13 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 घंटे ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਵਾ ਲਓ। 28 ਵੋਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 21 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 28 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਉਸ ਤੋਂ ਨੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦਰਵ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਫਟਾਫਟ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ। ਸੰਨ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਤਰਸੋਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਆਰਡਰ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ? ਸਰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦ 8 ਵਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 13 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੇਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਲਜੀ ਗਵਰਨਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਬਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਬਕਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਤਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਬਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਬੁਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਸ਼ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡੱਬਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਭਲਵਾਨ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਵ 78, ਆਈ ਐਮ ਅਬਵ 73, ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਹੋਰ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇਣੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ? ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਪੱਖ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। 60-65 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਭੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਤਾਬੇ ਦਾ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ UW ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਤਨੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਰਬਾਦ, ਕਾਲਜ ਬਰਬਾਦ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਰਬਾਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਰਬਾਦ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Z ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 1975 ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ BJP ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਦਗਾ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੀਖਣ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੀਖਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੀਸ਼ਣ ਤੇ ਰਾਵਣ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੀਖਣ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੱਸਣ ਨਾ ਦੱਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੇਦਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ? ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈਗੀ ਅੰਤਰੀਨ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਵੇਦਨਾ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਸੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ